ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय का 4 वचन से आज रात्रि का वचन मानने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय का और 4, 5, 6 वचन को मैं आपका सामने पढ़ रहा हूं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बातों की चिंता मत करो, परंतु हर बातों में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। സമയത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അത് വായിക്കുന്നില്ല. और समय की कमी होने के कारण मैंने मलयालम में पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं। എന്നാൽ എന്റെ ഒരു ആഹ്വാനം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കണം. और मैंने आगे के मेरा शब्दों को बहुत खुशी के साथ में आज स्वीकार कीजिए। Rejoice in the Lord always. प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। ജീവിതം സന്തോഷിക്കാനുള്ളതാണ്. जीवन खुशी मनाने के लिए है। സുവിശേഷം നല്ല വാർത്തയാണ്. और सुसमाचार अच्छा समाचार है। അതിനകത്ത് ദുഃഖിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. सुसमाचार में दुख की कोई भी बात इसमें नहीं है। നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. पौलुस फिलिप्पी की पत्रिका में लिखा है, हम जो कुछ भी करें इसी में हमें आनंद होना चाहिए। ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. अब फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय में लिखा है, यदि तू प्रार्थना करते है तो खुशी से प्रार्थना करे। കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ അതിനെ തികയ്ക്ക് ഉറപ്പല്ലേ, പിന്നെന്തിന് നിരാശ? സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. आप में जीवन में प्रभु ने जो अच्छा काम शुरू किया वो काम परमेश्वर पूरा करेगा, फिर क्यों चिंता करते हो? 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുക. और 1:18 में लिखा है, अगर तुम मसीह की प्रचार करते हो या कथा सुनाई जाती है वो भी आनंद के साथ करो। ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയാണെന്ന് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു. और पौलुस कहते हैं, मैं प्रभु की आराधना करता हूं, वो भी खुशी से प्रभु की आराधना करता हूं। എന്തിന് ഞാൻ രക്തം ഒഴിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. और पौलुस कहता है, यदि लहू बहाना भी पड़े तो मैं खुशी से लहू बहाऊंगा। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെല്ലാം പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. इसलिए आज रात्रि वचन सुनने का समय में आपकी चेहरा में हर बातों में उस मुस्कुराहट भरे रहे। ഈ വാക്യം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം എഴുതിയ ആളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ്. ये फिलिपियों का पत्र लिखा हुआ व्यक्ति को अच्छा से आप जानता है। അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. इनके नाम है प्रेरित पौलुस है। അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ 2 വഴിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, 2 വേ. और पौलुस के सामने 2 प्रकार की रास्ता। ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകപ്രകാരം സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള വഴിയാണ്. और पहला रास्ता वही है, संसार का रीति में आनंद मनाने का बहुत सारा रास्ता उनके सामने था। കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ കാശുള്ള മനുഷ്യൻ, और बहुत सारा धनी व्यक्ति था, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തി, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, നല്ല സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തി, बहुत सारा पकड़ पहुंचे रहने वाला व्यक्ति, അറിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബക്കാരൻ, और अच्छा जान पहचान की परिवार। അപ്പൊ ലോകപ്രകാരം അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള 100 കാരണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. और संसार का रीति पर बहुत खुशी मनाने का बहुत सारे मजा उनके जीवन में था। അതായിരുന്നു ഒരു വഴി, അത് താൻ ആസ്വദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. अब वो था उनका एक ही रास्ता, उसी रास्ता पर उन्होंने जीवन बिताए भी है। രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതയുടെ വഴിയായിരുന്നു. दूसरा रास्ता जो है वो क्लेशों का, कष्टों का रास्ता था। ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കടന്നുപോയത് കൊടിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ്. उन समयों में मसीही लोग बहुत बड़ा पीड़ाओं से, कष्टों से, दर्दों से गुजरा था। ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ യേശുവിന്റെ അനുയായിയാണോ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലം. मसीह यीशु का अनुयायी अनुगामी होने के नाते बहुत ज्यादा क्लेशों से गुजरने का समय था। അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് ഭരണകൂടം വിധിച്ചിരുന്നത് മരണമായിരുന്നു. उनकी सामने खड़े होकर अगुवाई करने वाला अगुवाओं को मिलता था कठिन मृत्यु का सजा था। അപ്പൊ ലോകപ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വേ, മരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം.
और वहां पर दो बातें हैं, एक प्रकार संसार की रीति में जीने के लिए अच्छा रास्ता और दूसरा मसीह के लिए मरने के रास्ता। പക്ഷെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം. बहुत പൗലോസ് बड़ा തെരഞ്ഞെടുത്ത एक अच्छी आश्चर्यकरम बातों को मैं आपको सामने बताना चाहता हूं. मैं പൗലോസ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അടിച്ചുപൊളിക്കാനുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ മാർഗമല്ല, മരിക്കാനുള്ള കഷ്ടതയുടെ മാർഗമാണ്. दो रास्ता उनके सामने होने के बावजूद भी पौलुस ने संसार का मजा को नहीं चुना, लेकिन मसीह के साथ दुख उठाने का उन्होंने चुन लिया है. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, आज रात्रि में बहुत सारे लोग इस मतों में हैं, हमें ध्यान से सुनने की बात यही है. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം ലോക തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ്. और मसीह जीवन की संगठन, उसकी विधि, जो उसकी कानून जो है संसार की कानून से बिल्कुल विरोध में है. ജീവിക്കാനുള്ള സന്തോഷിക്കാനുള്ള മാർഗം റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടതയുടെ മാർഗം ആര് തെരഞ്ഞെടുക്കും? और वो अच्छे मजा जीवन को त्याग कर कौन क्लेशों का, कष्टों का जीवन को चुनेंगे? നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പൊട്ടത്തരാണ് കാണിച്ചത്, മണ്ടത്തരാണ് കാണിച്ചത്. हम कई बार बोलेंगे ना, इतनी बड़ी बेवकूफी हमने किया, हम कई बार बोलेंगे. പക്ഷേ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത അവരെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ വേ ആണ്. और हमारा भक्तों का, हमारा पहले चले गए भक्तों ने जितना भी लोगों ने रास्ता चुना, वही ने क्लेशों का, कष्टों का रास्ता चुना है. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലോക തത്വങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ബിബ്ലിക്കൽ തത്വം, बिब्लिकल थियरी. और मैंने बताया संसार की उस योजना से बिल्कुल अलग है प्रभु का सेवकाई में रहने का, मसीह जी का उस विधि और निर्णय. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 38-39 വാക്യങ്ങൾ, തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല, തന്റെ ജീവനെ मत्ती का सुसमाचार 10:38 में लिखा है, जो अपना क्रूस उठाकर जो मेरे पीछे नहीं चल सकता वो मेरा योग्य नहीं है. തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തിയവൻ അതിനെ കളയും. और जिन्होंने अपना जीवन को पा लिया वो खो लेगा. എന്റെ നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞവൻ അതിനെ നേടും. और मेरे कारण जिन्होंने अपने जीवन को खोया उन्होंने पा लेगा, प्राप्त कर लेगा. എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പന്നനായിരുന്ന അബ്രഹാം ഊരെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം വിട്ടത് ഈ വെളിപ്പാടകത്ത് കയറിയിട്ടാണ്. और उनके जिंदगी, अब्राहम के जीवन में ये सब प्रकार का सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उन्होंने ऊर सिटी को छोड़कर, शहर को छोड़कर आगे बढ़ने का कारण अब्राहम के अंदर में यही दर्शन घुस गया था, क्लेशों को चुनने का इच्छा चुन लिया था. ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ കഷ്ടതയോട് അനുരൂപമാകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മോശ നടത്തിയത് ഈ വെളിപ്പാട് ഹൃദയത്തിനകത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. और फरवोन का पुत्री का बेटा का नाम इनकार करके क्लेश उठाकर उनके पीछे चलने के लिए मूसा के अंदर जो वजन काम किया, यही दर्शन है. എന്തിന്? എല്ലാ മഹിമകളും ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ ക്രിസ്തു അതെല്ലാം വിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്, കഷ്ടത, മരണം, ക്രൂശ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ വെളിപ്പാടകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. इन सबसे बढ़कर हमारा प्यारा पिता प्रभु यीशु स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर दुखों को, क्लेशों को, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, क्योंकि उनके अंदर यही बहुत बड़ा दर्शन प्रवेश कर लिया था. ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, പട്ടണങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി, ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. ഈ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ്. കാരണം മോശയും അബ്രഹാമും കർത്താവും തിരഞ്ഞെടുത്ത അതേ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. छत्तीसगढ़ के गांवों में क्लेशों में, कष्टों को सहते हुए प्रभु का राज्य की सेवकाई के लिए आपका जो चुनाव व्यर्थ नहीं. मूसा, अब्राहम और हमारा मसीह यीशु ने जिस रास्ता में अपना यात्रा शुरू की, उसकी मार्गों में चलने के लिए आपने जो निर्णय लिया, वो निर्णय का प्रतिफल प्रभु आपको पक्का देगा. ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മണ്ണിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇതൊരു ആവേശമാകട്ടെ. ഞാനല്ല, എനിക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവും ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. कई कठिनाई में होकर जो सेवागाई करने वाला प्रभु के लोगों, हमारे अंदर में एक बहुत बड़ा आशा भरने पाए कि हमारा अगुआ, हमारा सीनियर, हमारा पूर्व पिता लोग इसी मार्गों से गुजर कर गया था.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ്, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ. इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु में हम हमेशा आनंदित रहो. ഇനി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആശങ്കകളുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. इसके बाद में पौलुस कहते हैं किसी भी बातों को चिंता मत करो, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं बहुत सारे चिंता करने का बातें हमारा साथ है. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന അലട്ടുന്ന ഒരുപാട് വേദനകൾ, ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം. आज रात्रि हमारा दूसरा रात्रि में बहुत सारे चिंताएं जो है आपका मन को हिला देता है, वैसा चिंताओं को आपके सामने शायद होगा. എന്നാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ പൗലോസ് പറയുന്നു. ആകുലപ്പെടണ്ട, ആശങ്കപ്പെടണ്ട. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയാൽ, അപേക്ഷയാൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ വെക്കുക. और पौलुस कहता है तुम्हारा चिंताओं को बोझ एक तरफ है, लेकिन हर बातों को प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए. ഈ കൺവെൻഷന്റെ രണ്ടാം രാത്രിയിലും രോഗമോ ഭാരമോ പ്രയാസമോ കടഭാരമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തോ ആകട്ടെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഈ സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. आज रात्रि आपका जिंदगी में उदारी हो, आर्थिक समस्या हो, कर्जा में डूबा हुआ हो, बीमारी में हो, निराशा में हो, जो भी बातों को लेकर प्रार्थना में आया हो, आपका सारे बोझ को उतार कर रखने वाला एक स्थान में आप आज रात्रि है, वो प्रभु यीशु मसीह की पाँव की चौकी है. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാർത്ഥന, അപേക്ഷ. ഇത് മസ്റ്റാണ്. इसके लिए दो बात है, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपका निवेदन को प्रभु के सामने समर्पण किया जाए. എന്നാൽ അടുത്ത ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കാൻ. സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ധന്യവാദം എന്നാണ്, നന്ദി എന്നാണ്. നന്ദിയോടെ. और उसके बाद लिखा है कि तू धन्यवाद के साथ प्रभु को तू चढ़ाए. धन्यवाद के साथ. നന്ദി എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നത്. താങ്ക് യു എന്ന് പറയും. हम धन्यवाद कब बोलते हैं? जब हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा घटनाएं घटते हैं, जो कुछ हमारे लिए करता है, तो हम धन्यवाद का शब्द बोलता है. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം ഒരു പ്രായോഗിക ദൈവശാസ്ത്രമുള്ള ലേഖനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് फिलिपियों का पत्री हमारे जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ एक पुस्तक है. അപ്പൊ പൗലോസ് പറയാണ്, വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥന, അപേക്ഷ. മൂന്നാമത്തെ മാർഗം പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തോളാൻ. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം. वहां पर दो बात है, प्रार्थना बोले, विनती करे, लेकिन बीते दिनों में प्रभु ने आपका जीवन में किया हुआ उस बातों को याद करके उसको प्रभु का धन्यवाद भी देना चाहिए. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നേ? इससे क्या हमारे लिए फायदा हो रहा है? ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയാം. വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയപ്പോ കർത്താവ് ഒരപ്പൻ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ ഇതും മറികടക്കാനുള്ള വിശ്വാസമാകത്തുണ്ടാവും. और बीते दिनों में जब इससे भी कठिन परिस्थितियों से हमने गुजरा था, उस समय में हमारा परमेश्वर जिस प्रकार के बच्चे को अपना पप्पा हाथों में पकड़ कर चलाता है, वैसे हमारा प्रभु चलाएगा. जब वो बात याद करेगा, इससे इस प्रतिकूल परिस्थितियों को भी पार करने का प्रभु हमें बल देगा. हमारे अंदर में एक धन्यवाद का शब्द निकलेगा. അപ്പൊ ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിനകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ദൈവം കയറ്റിവിടുന്നത്. और परमेश्वर हमारे अंदर में कष्टों से गुजारने के समय में हमारे अंदर में एक धन्यवाद का शब्द निकालने के लिए प्रभु हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरता है. അപ്പൊ ആ വിഷയത്തില് ഇതിനെയും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്താല് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിൽ കാക്കുമെന്ന്. वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की बातें जीवन में आते समय में दिल की गहराई से धन्यवाद का बात बोलेगा, तो 7वां वचन में लिखा है तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारा विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ടൊരു വിശ്വാസ അകത്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് കയറും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
और हमारा बुद्धि से जितना हम इस्तेमाल करते हैं उससे बढ़कर प्रभु का वो शांति हमारे अंदर में भर जाएगा, वैसे लिखा है। കഴിഞ്ഞ വർഷം 2020 ഓഗസ്റ്റ് 27 ഞങ്ങൾ PYP-യിലെ ചില സ്നേഹിതർ ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. और सन 2020 में अगस्त 22 तारीख को जवानों का सभा की लोगों ने मिलकर एक यात्रा में गया। മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, अब पानी गिर रहा था, എന്നാൽ വാഹനം തെന്നി 3 കരണം മറിഞ്ഞ് റോഡിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. और जिस गाड़ी में प्रिय लोग यात्रा कर रहा था उनकी गाड़ी पलटी होकर 3 बार पलटी हो गया। അപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലിയ കുഴിയാണ്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വന്നത് മരണത്തിന്റെ ഒരു ചിന്തയാണ്. കാരണം ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല. और पगला जो 3 बार पलटी होने में, पगला पलटी मारने में बहुत बड़ा गड्ढा में गिरा। हमने सोचा सब कुछ समाप्त हो गया, हमने सोचा, लेकिन वहां पर बचाने का कोई संभावना नहीं था। എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൈ മുറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരു രോഗം വന്നാൽ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നതിലപ്പുറമാണ്. और मेरे जीवन में हल्का से हाथ थोड़ा कट जाता है या छोटा बीमारी आता है, मुझे बहुत बड़ा चिंता होता है। പക്ഷേ ഈ വാഹനം മറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? വാഹനം 3 കാരണം മറിഞ്ഞു, മരണത്തിലേക്കാണ് എന്ന ചിന്ത അകത്ത് വന്നപ്പോഴും എന്റെ അകത്ത് ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു ധൈര്യം. और जब गाड़ी एक ने 3 बार पलटी होने के बावजूद भी और मृत्यु का चिंता उससे बढ़कर अंदर में एक बहुत बड़ा बल और शक्ति ने प्रभु दिया। ഇന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ധൈര്യം അകത്ത് കയറിയതെന്ന്. പക്ഷെ ഈ വാക്യം പഠിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആശങ്കകളുടെ നടുവില് ഈ ട്രസ്റ്റ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത്, ഒരു വിശ്വാസം അകത്ത് കയറും. हमारा जिंदगी में कितना भी कठिनाई की परिस्थिति से हम गुजरने के समय में भी आपकी अंदर में प्रभु का भरोसा यदि आपके अंदर में है, वो भरोसा आपको जीने के लिए बल प्रदान करेगा। അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആശങ്കകളുടെ നടുവിൽ റിജോയ്സ് ഇൻ ദ ലോർഡ് ഓൾവേസ്, സന്തോഷിക്കാം. और इसलिए पौलुस कहता है आपका जिंदगी की हर परेशानी विपरीत परिस्थितियों में पौलुस कहता है हमेशा प्रभु में आनंदित हो जाइए। ഇനി കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാർ ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. आज रात्रि प्रभु के दास लोग जो सेवकाई करने वाला, प्रभु के बहुत सारे दास लोग आज रात्रि इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है। പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടെയാണ്. और पौलुस कहता है मैं प्रचार करता हूं वो भी खुशी से है। നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും. और फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय की 12 वचन से जब पढ़ते हैं वहां लिखा है कि मैं जो प्रचार करता हूं वो भी खुशी से प्रचार करता हूं। കാരണം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് കാരാഗൃഹത്തിനകത്ത് വെച്ചാണ്. और ये पत्रिका लिखने के समय में पौलुस बंदीगृह के अंदर में है। ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം, വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. और एक बात बोलूंगा, एक भवन के अंदर की बंदीगृह के अंदर में है। വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അന്നത്തെ റോമൻ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പടയാളിയുടെ കൈ തന്റെ കൈയോടുകൂടെ ബന്ധിക്കും, അങ്ങനെയാണ് അകത്തിടുന്നത്. और रोमन शासन काल के समयों में एक व्यक्ति को यदि बंदीगृह में डालता है और वो व्यक्ति और वहां का एक फौजी, वो दोनों का एक एक हाथ के साथ में जंजीर में बांध लेता है। അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് 2 ലക്ഷ്യമുണ്ട്. उन ऐसे एक हाथ पौलुस का, एक दूसरे के सूबेदार का, दोनों के हाथों में ऐसे लगाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। പുറത്തു വിടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് താൻ പ്രസംഗിക്കില്ല, അതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം. और सबसे पहले बात यही है, बाहर तो जाएगा नहीं, बाहर जाएगा तो प्रचार करेगा, सिर्फ बाहर ना जाएगा। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചാല്, ഇദ്ദേഹം കൂലിക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, റെന്റ് കൊടുക്കണം. और सेकंड बात यही है, उन्होंने खुद के भवन में नहीं, किराए मकान में रह रहा है, किराया तो देना पड़ेगा। നമ്മൾക്കറിയാം പൗലോസിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാരപ്പണിയാണ്. और हम जानते हैं कि पौलुस की काम है तंबुओं को बनाता था, छोटा झोपड़ियों को बनाता था, तंबुओं को बनाता था। ഈ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചാല് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കുള്ള കാശ് കിട്ടത്തില്ല. और वो ये बात उन लोग पकड़ लिया, अगर काम करने के लिए मना करेगा तो उनको सुसमाचार का सेवा करने का पैसा नहीं रहेगा, तो सेवकाई नहीं कर पाएगा। അപ്പൊ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വഴി അടച്ചു, സാമ്പത്തിക മേഖല അടച്ചു, ഇതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
और दो कारण हुआ वहां पर। एक है सुसमाचार प्रचार करने का रास्ता बंद कर दिया, दोबारा आर्थिक आवक की रास्ता बंद कर दिया। എന്നാൽ അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതം ഞാനൊന്ന് ആദ്യം പറയാം. और वहां पर जो आश्चर्य कर्म काम हुआ वो बातों में आज रात्रि में बोलना चाहता हूं मैं। ഒന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയോട് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരോടെല്ലാം താൻ സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി. और वहां पर लिखा कि उनके पास जो कोई भी आता था उनको सुसमाचार बोलते गया। ഇനി തന്നോട് കൂടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പടയാളിയോട് താൻ സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി. और उनके साथ में जंजीर में बांधा हुआ उनका उस भौजी को भी, उस व्यक्ति को भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। ഇനി ഞാൻ 1:12 മുതൽ വായിച്ചല്ലോ. ഇനി അതിനേക്കാളും വലിയ അത്ഭുതം നടന്നത്, താൻ പുറത്ത് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നപ്പോ ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന പലരും താൻ അകത്തായപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ നിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങി തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങി പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. जिस समय पौलोस जब बंदी गृह में था, उनकी श्रोतागण डरपोक थे, लेकिन जब पौलोस जब अंदर आ गया, तब उनकी साथी सहकर्मी लोग रोड पर निकला, गलियों पर निकला, बड़ा धैर्य के साथ, हियाव के साथ प्रभु का प्रचार करते गया। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, തനിക്ക് കൂടാരപ്പണി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചപ്പോ 4:18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഫിലിപ്പിയൻ സഭ 4:18, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4:18, താൻ കാരാഗൃഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ, വീട്ടുതടങ്ങളിൽ കിടക്കുമ്പോ ഫിലിപ്പിയ സഭ ആവശ്യമായ നന്മ തന്റെ കയ്യിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു. और जब उन्होंने बंदी गृह में था, उनकी तंबुओं को बनाने का काम बंद हो गया, आर्थिक समस्या में था, लेकिन 4 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि फिलिप्पी कलीसिया उनके लिए जो कुछ भी आर्थिक जरूरत था उन्होंने समय समय पर उनको मदद करते गया। ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. मेरे प्रभु के दासों, आज रात्रि में 2 बातों का आपसे मैं बोलना चाहूंगा मैं। ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രസംഗം നിർത്തരുത്, സുവിശേഷം പറയുന്നത് നിർത്തരുത്. और किसी भी विरोध परिस्थिति आपके जीवन में आए, सुसमाचार प्रचार करना बंद मत करो। ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദൈവദാസന്മാർ കരുത്തോടെ ദൈവവചനം സംസാരിക്കണം. छत्तीसगढ़ के प्रभु के अभिषिक्त लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो शक्ति के साथ प्रभु का वचन को प्रचार करते रहेंगे, കാരണം വചനത്തിന് ബന്ധനമില്ല. क्योंकि वचन प्रचार करने के लिए कोई भी रुकावट नहीं हो सकता। നിങ്ങളെ കാരാഗൃഹത്തിനകത്താക്കിയാലും അവിടെയും സുവിശേഷം പറയാനുള്ള അവസരം ദൈവം ഒരുക്കും. यदि आपको बंदी गृह में भी डालेंगे, वहां पर चुपचाप न होना, प्रभु का वचन प्रचार करते रहना। ഇനി ചേർന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഈ സാമ്പത്തിക നന്മ അടച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക നന്മകൾ പല മേഖലകളിലും അടയുന്നു. സ്പോൺസർഷിപ്പ് തടയുന്നു. ഭാരപ്പെടരുത്, വേദനിക്കരുത്, വിഷമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വഴികൾ ദൈവം പല മേഖലകളിൽ നിന്നും തുറക്കും. जिस रीति में पौलोस का वो झोपड़ी को बनाने का, तंबुओं को बनाने का काम उन शासकों ने बंद कर दी। एक बात मैं बताना चाहूंगा, सेवकाई करने वाले सेवकों के लिए कल से शायद आर्थिक मदद की द्वार बंद हो सकता है। चिंता मत करो, आपके लिए मेरा स्वर्गीय परमेश्वर अद्भुत रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. അതിന്റെ കാര്യം, തന്റെ ലക്ഷ്യം, പ്രസംഗം നടക്കുന്നു, സാമ്പത്തികത്തിനും പ്രശ്നമില്ല, ദൈവം കരുതുന്നു, പിന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ തന്നെ പ്രശ്നം. पौलुस को कोई चिंता नहीं, वो अंदर है, कोई चिंता नहीं, बाहर लोग प्रचार कर रहा है। पौलुस अंदर है, लेकिन वहां पर प्रभु के लिए रास्ता खुल गया, आर्थिक रास्ता खुल गया। വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കണ്ടു. उसमें एक और अच्छी मजा की बात वहां पर है। കുറച്ച് ആൾക്കാര് പൗലോസ് അകത്തായപ്പോ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചില ആൾക്കാര് ആ വീട്ടുതരങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന പൗലോസിന് 2 അടി കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്ന് കരുതി പുറത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. और वहां पर 2 बातें हैं। जब पौलुस अंदर में था, कुछ लोगों ने बहुत मजा से वचन प्रचार किया, लेकिन कुछ लोगों ने जब पौलुस अंदर है, उन्होंने ऐसे भी सोच लिया, चलो रहने दो, अंदर रहने दो, उसको 2 मार और ज्यादा मिलना चाहिए। കാരണം ഇവര് പുറത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പേരിൽ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പൗലോസിനാണ് ഇടികൊള്ളുന്നത്. और उन्होंने बाहर जितना यीशु के नाम से प्रचार कर रहा है, लेकिन अंदर रहने वाला पौलुस जो है, यीशु के नाम से वे लोग प्रचार करने के कारण रोज पौलुस मार खा रहा है। അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1:17 പറയുന്നേ, ചിലര് മറ്റവരോ എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ക്ലേശം വരുത്താൻ ഭാവിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മലതയോടെയല്ല ശാഠ്യത്താൽ അത്ര ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और वहां पर पहला अध्याय की 17 वचन में लिखा है, और एक तो सीधाई से नहीं
पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरे कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे. പക്ഷെ ആസ് എ ലീഡർ പൗലോസിന്റെ മൈൻഡ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും പൗലോസ് പറയാണ്, യേശുവിനെ അല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത്, രണ്ടിടി എനിക്ക് കൂടുതൽ കൊണ്ടാലും സാരമില്ല, യേശുവിന്റെ വചനം പറക്കട്ടെ. और उस समय में भी पौलुस कहता है, कोई बात नहीं, 2 जापड़ में ज्यादा खा लूंगा, क्योंकि मैं मसीह की प्रचार कर रहा हूं. मैं ഛത്തീസ്ഗഡിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വെക്കാനും എന്തെല്ലാം ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചാലും അതിലും നിരാശപ്പെടരുത്. അവരെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. കാരണം ദൈവവേല തളരില്ല, ദൈവവേല വേല വളരത്തേ ഉള്ളൂ. छत्तीसगढ़ के अंदर में आपका सेवकाई को रुकावट करने वाला, रुकावटों को बेदखल डर कर पीछे मत हटो, बलबंद होकर आगे बढ़ो और प्रभु आपके लिए मददगार बनेगा. പൗലോസ് തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു, തന്റെ और പ്രസംഗത്തിൽ पौलुस अपनी സന്തോഷിക്കുന്നു. प्रार्थना में भी मजा ले रहा है. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം താൻ എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1:21 വാക്യാണ്. और क्यों उन्होंने खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है. आप फिलिपियों का पत्री 1:21 में लिखा है, എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു, മരിക്കുന്നത് ലാഭം. लिखा है 21 वचन में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയെന്നറിയോ? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ. മരണം വരുന്നെങ്കിൽ മരണം, ജീവൻ വരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ. आप खुशी मना सकता है. आपका जिंदगी में कुछ भी होने दो, सब कुछ भूल कर मृत्यु हो तो मृत्यु, जीवन है तो जीवन, बिल्कुल मजा से जीना सीखिए. അപ്പൊ പൗലോസിന്റെ മൈൻഡ് എന്താണെന്നറിയോ? എനിക്ക് എന്റെ ജീവനേക്കാളും വലുതാണ് യേശു. और पौलुस के जीवन में ये बात समझना चाहिए. पौलुस कहता है, मेरा जीवन से भी कई गुना बढ़कर है मसीह मेरा जीवन के लिए. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് അകത്ത് വന്നാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. वो കാര്യം എന്റെ ऐसे ജീവനേക്കാൾ, के विचार यदि हमारे अंदर आएगा, हमारा जीवन बहुत खुशीमय रहेगा. എന്റെ ജീവനേക്കാൾ, എന്റെ കാശിനേക്കാൾ, എന്റെ വാഹനത്തെക്കാൾ, എന്റെ ശുശ്രൂഷയേക്കാൾ, എന്റെ കുടുംബത്തെക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം യേശുവിനെയാണ്. കണ്ണടച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ. मेरा धन, मेरा गाड़ी, मेरा मकान, मेरा परिवार, सबसे बढ़कर मेरा मसीह मेरे लिए बड़ा है, अच्छा है. ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനോഹരമായ ഡോക്യുമെന്ററി കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി. कुछ दिन पहले मुझे अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री, एक संदेश में सुनने का मुझे मौका मिला. പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ജോസഫ്സ് എന്ന ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയ ചരിത്രത്തെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ്. पतरस को बारे में जोसेफ नाम का व्यक्ति ने बनाए हुए अच्छा एक चित्रीकरण या एक अच्छा एक स्टोरी. ആ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെയാണ്. പത്രോസ് കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. वो स्टोरी ऐसा है, पतरस अभी बंदीगृह में है. തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന പടയാളി, തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീ അവരോടെല്ലാം പറയും, ഐ വിൽ നോട്ട് ഫെയിൽ അഗൈൻ, ഞാൻ ഇനി പരാജയപ്പെടില്ല, ഞാൻ ഇനി യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയില്ല. और यीशु, पतरस ने ऐसे लिखा है कि जो स्त्री उनके पास आया, जो व्यक्ति उनके पास आया था, उन्होंने बार बार बोला, मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा, मैं दोबारा पराजित नहीं होऊंगा, दोबारा मैं यीशु मसीह को इनकार नहीं करूंगा. തിബരിയാസ് കടൽക്കരയിൽ വെച്ച് യേശു ചോദിച്ചില്ലേ, നീ ഇവരിൽ അധികമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്, എനിക്ക് യേശുവിനെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, ഞാൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നു. समुद्र के किनारे में यीशु ने से पूछा, क्या तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हैं? इसका मतलब वहां पर दिखता है. അപ്പൊ നീറോ ചക്രവർത്തി പല ഓഫറുകൾ കൊടുത്തു തിരിച്ചു വരാൻ. नीरो साम्राज्य ने उन्हें कई ऐसे ऑप्शन दिया, तू वापस लौट आओ हमारे पास. ഓഫറുകൾ കൊടുത്തിട്ടും പറഞ്ഞു, ഇല്ല, യേശുവാണ് എനിക്ക് വലുത്. और पतरस ने बोला, तुम्हारा ऑफर मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा यीशु मसीह है. ഞാൻ ഇനി യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല, मैं कभी दोबारा यीशु को इनकार नहीं करूंगा. നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ ജന്മദിനമാണ് പത്രോസിന്റെ വധശിക്ഷയുടെ ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. और जिस दिन में नीरो साम्राज्य की जन्मदिन था, उस दिन में पतरस का मृत्यु दिन का वो घोषणा किया. നമുക്കറിയാം, റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വധ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ക്രൂശ് മരണമാണ്. और आप सब जानते हैं, रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ा सजा जो है क्रूस की मृत्यु की सजा है. ആ മരണ ദിവസം രാവിലെ പത്രോസിനെ തന്റെ സിംഹാസനത്തിനടുത്തേക്ക് നീറോ ചക്രവർത്തി വിളിച്ചു വരുന്നു. उसी दिन सवेरे
पतरस का मृत्यु होने का था, उस दिन सुबह और नीरो की सिंहासन के निकट उनको लाया। എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പത്രോസേ, ഐ ആം എ മേഴ്സിഫുൾ കിങ്, ഞാനൊരു കരുണയുള്ള രാജാവാണ്. और हे मेरे प्रिय पतरस, मैं एक करुणामय राजा हूं. ഇന്ന് എന്റെ ജന്മദിനമാണ്. आज मेरा जन्मदिन है. നിനക്കറിയാലോ, ഇന്ന് നിന്റെ വധശിക്ഷ നിറവേറ്റുന്ന ദിവസമാണ്. आज तुम पतरस, तू जानते हो, आज तेरे मृत्यु का दिन की तारीख घोषणा करना दिन है आज. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ജന്മദിനത്തിൽ मैं तुमसे एक बात और बोलना चाहता हूं पतरस. ഈ ജന്മദിനത്തിൽ നിന്റെ വധശിക്ഷ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിനക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വേദനയില്ലാത്തൊരു മരണമാണ് നിനക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. और उन्होंने बोला, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन तुम तेरा आज किस रीति की मृत्यु तुम चुन सकते हैं, चुनने का मौका है. यदि दर्द बिना तुम्हें चाहिए, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं. അടിയും പീഡനങ്ങളും ഏറ്റ ശരീരം തല കുനിച്ചല്ല നിന്നത്, തല ഉയർത്തി നീറോയോട് പറഞ്ഞു, ഒറ്റ ഫേവർ നീ എനിക്ക് ചെയ്തു തരിക, ഒരു ഫേവർ. और वहां पर सिर को नीचे खड़े होकर नहीं, सिर को ऊंचा करते हुए बुलंद आवाजों में पतरस ने बोला, तूने मेरे लिए एक काम जरूर करके दिखाए. എനിക്ക് നീ തരേണ്ടത് ക്രൂശ് മരണമാണ്. तू मुझे देना चाहिए क्रूस की मृत्यु. അത് മതി എനിക്ക്. मुझे ये और काफी है. പക്ഷെ എന്റെ അരുമനാഥൻ മരിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് മരിക്കണ്ട. എന്നെ തലകീഴായി ക്രൂശിക്കൂ. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ നാഥന്റെ പാദങ്ങൾ ചുംബിച്ച് 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 ഈ ലോകം വിട്ടു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. जिस रीति में यीशु मसीह को तूने मृत्यु का सजा सुनाकर क्रूस पर उनको लटका दिया, लेकिन वैसे सजा मुझे नहीं चाहिए. मुझे सिर ऊंचे ऊपर करके नहीं, मेरा सिर को नीचे कर कर क्रूस की सजा दे दो. मुझे मेरा यीशु की पाप को चूमना है. चुमते 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 मेरा प्राण को मुझे खोना है. കാരണം ഞാൻ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. क्योंकि मैंने यीशु मसीह को इनकार करके मैंने बोला था, मैंने मेरा प्रायश्चित करना चाहता हूं. मुझे मेरा मसीह की पाप को मुझे चूमना है. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് പത്രോസിനെ പോലെ, പൗലോസിനെ പോലെ, ജോർജ് മുള്ളറെ പോലെ, വില്യം ഗേറിയെ പോലെ, അതുപോലെ ഇവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന ഭക്തന്മാരെ പോലെ ജീവിതം ജീവിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുടെ നടുവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും ഈ കൺവെൻഷനിലൂടെ പുറത്തു വരട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. आज रात्रि जैसे हमारा प्रेरित पौलुस के समान, पत्र के समान, जॉर्ज मुलर के समान, ऐसे प्रभु की अभिषिक्त लोग जिन्होंने अपना प्राण को खो दिया, आज रात्रि जूम प्लेटफॉर्म में सुनने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से मेरी प्रार्थना है, लेट अस कम बाय. हम बाहर निकले, हमारे आगे गया हुआ लोगों का पद चिन्हों से हमारा मसीह यात्रा प्रारंभ करे. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന, തൂക്കുമരത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുമ്പോഴും പാട്ടുപാടാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇനി തീരാൻ പോകുകയാണ്, അവസാന നിമിഷമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ദൈവമക്കൾ. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब जंगली जानवर की और लोगों को जिंदा फेंकने के समयों में और रेगिस्तानों में, परिस्थितियों में, क्लेशों में, तलवार के सामने जब हम शिकायत न करते हुए धीरता के साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति है प्रभु का संतान. പൗലോസ് പറയാണ്, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, കാരണം ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. प्रभु ने पौलुस ने कहा, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि हमारा सारे वेदना को उठाने के लिए हमारा प्रभु यीशु हमारा साथ है. കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ, കാര്യം ഈ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയവൻ അവസാനം വരെയും നമ്മെ പുലർത്തും. और प्रभु में हमेशा आनंदित रहो, धन्यवाद करो, ये काम को शुरू किया हुआ प्रभु हर पल हमारा साथ है. अंतिम समय तक प्रभु हमें रखवाली करेगा. മരണമോ ജീവനോ എന്താകട്ടെ, ഈ ഒരു ചിന്തയകത്തുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിജോയ്സ്, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സന്തോഷിക്കാം. और मृत्यु हो, जीवन हो, किसी भी परिस्थिति में भी गुजरे, ये बात यदि आपके भीतर है, हर परिस्थिति में हम आनंद और खुशी के साथ में आगे बढ़ते हैं. 2:16 വാക്യത്തിൽ പറയാണ്, ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും ഒന്നും വെറുതെ അല്ല, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാം. और 2:16 में लिखा है, मेरा दौड़ना, मेरा काम करना कोई भी व्यर्थ नहीं, इस कारण मैं घमंड करता हूं. मैं ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മണ്ണിൽ നിന്നും
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഓടിയത്, നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചത്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാം. ഇതിനെല്ലാം റിവാർഡുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് छत्तीसगढ़ मिट्टी में प्रभु का सेवकाई के लिए आपने निकला, क्लेशों को कष्टों को सहा, ये सारे काम को लिए प्रभु आपको प्रतिफल देने का समय निकट है. ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മണ്ണിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടത്, അധ്വാനിച്ചത്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടതിനെല്ലാം റിവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡേ ഉണ്ട്, ഒരു ദിവസമുണ്ട്. छत्तीसगढ़ के मिट्टी में जो प्रभु के लिए जो कुछ भी काम आपने किया, उस सब के लिए प्रतिफल देने का, पाने का एक दिन बहुत ही निकट है. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ. मैंने ये बातों को बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूं. मैं അവസാനത്തെ കാര്യം പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാര്യം 3:7 വാക്യം. पौलुस कहते हैं मैं खुशी हूं, मैं आनंद बनाता हूं, उसका कारण है. എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദം എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു. और जो कुछ मेरे लिए अच्छा था, जो मेरे लिए प्रॉफिट था, मैं प्रभु के लिए सब कूड़ा समझता हूं. मैं ഇന്ന് പലയിടത്തും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യാജ സുവിശേഷമുണ്ട്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്നാൽ എല്ലാം കിട്ടും, വീടും കാറും വസ്തുവും ബംഗ്ലാവും എല്ലാം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു വ്യാജ സുവിശേഷം പലയിടങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. आज इन दिनों में हमारा देश में एक झूठा समाचार प्रचार करता है, प्रभु मसीह में आएगा, सब कुछ मिलेगा, गाड़ी घोड़ा बंगला मिलेगा. झूठा शिष्य देने वाला लोग भी निकल चुका है. പക്ഷെ പൗലോസിനെ പഠിക്കൂ. 2 കപ്പലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പൽ മുതലാളിയുടെ മകനാണ്. ഇപ്പം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയും, തിമോഥെയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പുതപ്പ്, കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ, അത് മാത്രം ബാക്കി. जब पौलुस के बारे में जब सीखता है, 2 समुद्री जहाज की मालिक की बेटा होकर पौलुस पैदा हुआ, लेकिन तिमोथियों के पत्री में लिखा है, आखिरी में गरीबी की स्थिति देखो, ओढ़ने के लिए खुद की चादर कपड़ा उनके पास नहीं था. വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഇന്ന് മത നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ്. बहुत बड़ा पहाड़ पहुंच रहने वाला बड़ा एक नेता था. आज धार्मिक गुरुओं ने उन्हें खत्म करने का योजना बना रखा है. സ്വതന്ത്രമായി നടന്നവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചങ്ങലയാണ്. आजादी से घूमता था, आज उनकी दोनों हाथों में जंजीर से फंसा हुआ है. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വ്യാജ സുവിശേഷക്കാർ പറയുമോ ഇതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്? और झूठे सुसमाचार ये बात बोलेंगे कि ये सुसमाचार एक आशीष है. പക്ഷെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയാണ്, ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കാര്യം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞാൻ ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ആളാണ്. और पौलुस कहता है, मसीह के कारण मैंने सब कुछ को कूड़ा समझता हूं. मैं ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പക്ഷെ സുനിൽ എബ്രഹാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം കേട്ടു. അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. आज मैंने प्रभु का दास सुनील अब्राहम की गवाही को सुना. उन्होंने केरल की सब कुछ छोड़कर उन्होंने छत्तीसगढ़ को स्टेट में आया. പക്ഷെ കുരുവിള എബ്രഹാം, പ്രിയ പിതാവ്, എല്ലാം ത്യജിച്ച് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ മണ്ണിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. और बीते 50-60 सालों से प्रभु का दास कुरुविले अब्राहम छत्तीसगढ़ में सेवकाई में पाया जाता है. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിൽ നേടാനായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോ, വേണ്ട എന്നെണ്ണിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നിരാശയില്ല. അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്, പൗലോസ് സന്തോഷിച്ചതുപോലെ. और यदि कमाने का बहुत सारा रास्ता धोने के बावजूद भी सब कुछ कूड़ा समझकर, और पौलुस के समान और सब कुछ कूड़ा समझकर वो आगे बढ़ता है. പ്രാർത്ഥനയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ, പ്രസംഗത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ, ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണ് ജീവനേക്കാൾ വലുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ, അധ്വാനിച്ചത്, ഓടിയത് വൃഥാവല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ. प्रार्थना में उन्होंने मजा लिया, प्रभु का वचन प्रचार करने में उन्होंने मजा लिया, क्लेशों में कष्टों में उन्होंने खुशी और मजा ली. जिंदगी में जो कुछ भी होता है सब कुछ मजा रूप में ले लिया. നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ലാഭമെന്നെണ്ണുന്ന ആ വലിയ ക്രിസ്തീയ സന്തോഷം നമ്മുടെ അകത്ത് വരട്ടെ എന്ന് ഹൃദയംഗമായി ആശംസിക്കുന്നു. जो कुछ भी हमारा जिंदगी में जो फायदा का था वो घाटा हो गया, वो मसीह की खुशी हमारे अंदर भरे, वही मैं आपको मैं बताना चाहता हूं. मैं ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകാം. നല്ല പിതാവേ, ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിനായിട്ട് നന്ദി. मेरे प्यारे पिता प्रभु, मैं आप रात्रि सुनाओ वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं. मैं സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തുടർന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധി ഇരിക്കുക.
वो खुशी के साथ प्रभु हम आपकी उपस्थिति में और भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर। സന്തോഷത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, और पूरी खुशी के साथ प्रार्थना करने के लिए, സന്തോഷത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ, खुशी के साथ प्रदान करने के लिए, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ, खुशी से जीवित रहने के लिए, സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടാൻ, वो खुशी के साथ प्रभु के लिए दौड़ने के लिए, സന്തോഷത്തോടെ ചിലതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ खुशी के साथ कुछ बातों को त्यागने के लिए കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണമേ. प्रभु हमें तेरा अनुग्रह हमें दीजिए। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।